सबूतां समेत थोड़े सामने रखा भी किस तरह दविंदर ढिल्लों और इहदे दलालां ने मेरे हलके नूं 5 सालां च लुटिया। मुकेश राणा किकरां बेच के खा गया। डेरा बसी च रणजीत सिंह रेड्डी ने जिन्नियां खाली जमीनां पईयां किस तरह कब्जे करे मैं तुहानूं मोड ऑफ स्प्लेंडी दिखाई आ। मुबारकपुर च 1 कनाल जगह जिहड़ी कि अर्बन बड़ी महंगी सीगी 1992 च उहदा मालिक दिलबाग सिंह की डैथ हो गई। 2008 च जाली बंदा खड़ा करके उहदी वसीयत अपने नां ते करवाई, फिर अपने नां ते इंतकाल करवाया ते किसी थर्ड बंदे नूं जिहड़ा वो बेच दी। मतलब साल बाद होएगा जदों बंदे 15 साल पहला वो मरिया सीगा, 16 साल बाद इन्हें जाली बंदा खड़ा करके अपने नां ते वसीयत करवा के ते आप रजिस्ट्री अगे करवा दी। और उहदे च सब तो वड्डी गल आ भी ये पूरा गिरोह दविंदर ढिल्लों दा रलिया होया। दविंदर ढिल्लों तहसीलदार, दूसरा कानूगो भुपिंदर सिंह जी दा बेटे नूं दविंदर ढिल्लों ने इनाम दे के MC बनाया। नवजोत दविंदर ढिल्लों रेड्डी ते सारी टीम ने रल मिल के करिया। इस तो इलावा GP देख लियो तुसीं उहदे दफ्तरां दे कब्जे जिहड़ा बंदे दी डेथ हुई ओहदे कोल क्या बंदे दा डेथ सर्टिफिकेट, ओहदी जमीन दी मालकी, वसीयत दी कापी, वोट कार्ड दी कापी, जिहड़ा इंतकाल होया ओहदी कापी। क्या मंग करदे तुसीं? SSP नूं एप्लीकेशन दई आ, इमीडिएटली परचा रजिस्टर बेच के खा गया। डेरा बसी वाला ते डेरा बसी च रणजीत सिंह रेड्डी ने जिन्नियां खाली जमीनां पईयां किस तरह कब्जे करे मैं तुहानूं मोड ऑफ स्प्लेंडी दिखाई आ। मुबारकपुर च 1 कनाल जगह जिहड़ी कि अर्बन बड़ी महंगी सीगी 1992 च उहदा मालिक दिलबाग सिंह की डैथ हो गई। 2008 च जाली बंदा खड़ा करके उहदी वसीयत अपने नां ते करवाई, फिर अपने नां ते इंतकाल करवाया ते किसी थर्ड बंदे नूं जिहड़ा वो बेच दी। मतलब साल बाद होएगा जदों बंदे 15 साल पहला वो मरिया सीगा, 16 साल बाद इन्हें जाली बंदा खड़ा करके अपने नां ते वसीयत करवा के ते आप रजिस्ट्री अगे करवा दी। और उहदे च सब तो वड्डी गल आ भी ये पूरा गिरोह दविंदर ढिल्लों दा रलिया होया। दविंदर ढिल्लों तहसीलदार, दूसरा कानूगो भुपिंदर सिंह जी दा बेटे नूं दविंदर ढिल्लों ने इनाम दे के MC बनाया। नवजोत दविंदर ढिल्लों रेड्डी ते सारी टीम ने रल मिल के करिया। इस तो इलावा GP देख लियो तुसीं उहदे दफ्तरां दे कब्जे जिहड़ा बंदे दी डेथ हुई ओहदे कोल क्या बंदे दा डेथ सर्टिफिकेट, ओहदी जमीन दी मालकी, वसीयत दी कापी, वोट कार्ड दी कापी, जिहड़ा इंतकाल होया ओहदी कापी। क्या मंग करदे तुसीं? SSP नूं एप्लीकेशन दई आ, इमीडिएटली परचा रजिस्टर करके रणजीत रेड्डी, दविंदर ढिल्लों और भुपिंदर पटवारी इन्हां नूं इमीडिएटली अरेस्ट करिया जाए ते अगली कार्रवाई जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन करके सजा दवाई जाए। बस यही मंग। इत्थे जिहड़ा SSP आ किसी का रिश्तेदार है, जे तां उन्हें निरपक्ष परचा दर्ज कर दिया किसी कांग्रेसी का रिश्तेदार, जे तां उन्हें परचा दर्ज कर दिया ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट च भी जाऊँगा, इलैक्शन कमीशन नूं भी जिहड़ा इमीडिएटली जिहड़ा देऊँगा। इन्हां नूं 420 इंबैजलमेंट, सरकारी प्रॉपर्टी नूं डैमेज करना, सारा परचा दर्ज करके इमीडिएटली आ जिहड़ा चोर इत्थे ठग्गिया छड्डिया होया उहनूं जद तक अरेस्ट नहीं हुंदा जद तक साडी टीम जिहड़ी चैन नाल नहीं बैठूगी उहनूं अंदर कराऊगी। इहदे बारे किसी ने कुछ पुछना? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਜਾਗਰਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਆ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆ GVP ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਟਾਵਰ ਲਿਖ ਕੇ रणजीत रेड्डी ते दविंदर ढिल्लों ने ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ GVP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨੀਪਾਲ ਟਾਵਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਐਡਾ ਮਾਫੀਆ लैंड माफिया अज भी जाके देखो बैनीपाल टावर लिखा वा उहदे ते कब्जा करी यही अली बाबा का जिहड़ा चोर आ रेडी करी बैठा क्योंकि कब्जा का ढिल्लों एक्चुअली ढिल्लों अपना सारा कारोबार रणजीत सिंह रेड्डी के नाम से चोर बाजारी जड़ी करता है। बहुत कपड़े आ मैं एक एग्जाम्पल नाल दस्सिया। दूसरा मैं तुहानूं दस्सां हद कित्थे तक अफसर मिले
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾ ਲਾਲੜੂ ਚ 90 ਏਕੜ ਚ ਕਿੱਕਰਾਂ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀਆਂ, ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਵੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਲੜੂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਈਓ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਆ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੜੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਈਓ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜੇ ਪਰਚਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚੋਰ ਰੈਡੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੇਸ਼। ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਹੈਗੀ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਚੋਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੀਸਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਢਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਗੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਡ ਸੀਗਾ, ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ PWD ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਲਾਈਟਾਂ। ਜਨਾਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਓ ਐਮਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15% ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15% ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 15%, 15 ਦੂਣੀ 30, 15 7 105, 4 ਲੱਖ 5,000 ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਲੱਖ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ 5,000 ਘਟਾ ਦਿਓ, 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੇ 23 ਲੱਖ 33,000 ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਈਓ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ JTS ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, JTS ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ। Certified that work has been done as per PWD specification and on municipal land
certified that work has been done as per PWD specification on municipal land। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ PWD ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਲਾਈਟਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ 100% ਪੇਮੈਂਟ 23,31,000 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਟੈਂਡਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸਸਪੈਂਸ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ 5-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਉਣਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 14 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ, 20 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਏ। ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ 100% ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਟ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 17/12/2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ, 17/12/2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ EO ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਕੋਰੇਟ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕੋਲ ਫॉर ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ADC ਆ ਉਹਨੇ EO ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ EO ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਆ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ 3 ਫਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਿਆ। ਕਾਪੀ MB ਨੰਬਰ 198 ਦੀ ਪੇਜ 2-3 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ MB 198 ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਪ ਪੈਨਲ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ADC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ADC ਨੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ADC ਅਰਬਨ ਲਿਖ ਰਹੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? 31/12/2021 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ? 31/12/2021 ਨੂੰ ADC ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਘਸਮਾਨ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਮਿਤ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਫੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਫੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਫੜੀ ਤੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਭੰਖਰਪੁਰ, ਕਕਰਾਲੀ, ਛੱਤ ਜਿੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਿਆਮ ਰੇਡੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚੋਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰੋਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਹਲਕੇ ਹੋਇਆ ਇੰਚਾਰਜ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਆ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੱਝ ਦਿੰਦੇ। ਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਟਿਆ ਜੇ 2 ਭਰਾ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ 80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬੁੱਲੂ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਆ 3 ਕੇਸ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਈਓ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਿਚਾਰਾ 2-4 ਪੰਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਸੋ 2-4 ਪੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਚਲੇ 200% ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਟੰਗਾਂਗਾ। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਨਾਲੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਚੋਰ ਸੇਮ ਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕਰ ਬੈਠਾ, उसका बाप, वो अली बाबा तो बाप कोई लम्बा कट्टा मूवमेंट बड़ी सी की घट्टो घट साल ठीक हो गया उसको 4 फोक लेना मैं छत तो फड़ियां, 4 मैं भंखरपुर चों फड़ियां, ककराली तो फड़ियां। पुलिस ने कोई परचा दर्ज नहीं करिया। मैं हाई कोर्ट च केस पाया, सबूत लाए ढिल्लों की सारे के खिलाफ। हाई कोर्ट ने क्योंकि करोना करके डेट पैंती सीबीआई तो इंक्वायरी वास्ते मैं कहा मशीन प्रूफ हो गई थी कि हरीश चौधरी सी मशीन ताजी के बताओ मिस्टर मोंगा ढिल्लों का भांजा भूंजा जा क्या चीज है, डिम्पी का कुछ हैगा, इस ढिल्लों का अपना भांजा भूंजा जा है, किक्की का कोई रिश्तेदार आओ, इन्हों का कट्ठा ही है जराड़ सारा। हरीश चौधरी
ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਨੇ ਉਹਦਾ ਕਦ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਖੁਲਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਰੋਂ। ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਰੋਡ, ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕਾਲਜ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਕਮਰਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, +2 ਕਰਿਆ, ਕੱਲਾ ਥੱਲੇ ਟੈਲਾਂ ਔਰ ਪੇਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 36 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਇੰਡ ਲੋਕ ਆਪਾਂ, ਬਿਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਏ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲਾਂ ਫੱਟ ਕੇ ਲਾਲੜੂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੇਚੀਆਂ, ਟੈਲਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। 3 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕਨਗੋਲ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ MC ਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਭ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੈਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 120 ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਭੇਜ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਕਾਰਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪੰਚ ਆ ਹੰਡੇਸਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ MC ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ